استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, malam ini malam kedua kita dapat membaca Al-Muluk insya-Allah secara live, dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan juga mudah-mudahan dapat ikut sama-sama membaca. Yang mana surah Al-Muluk ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah surah yang kita baca untuk bekalan kita ke alam kubur, untuk kita mati sebenarnya. Surah Al-Muluk kita baca waktu malam sebelum tidur,
bekalan untuk kita masuk ke kubur. Kita tak akan hidup selama-lamanya. Kita tak akan hidup selama-lamanya. Dan surah ini akan jadi peneman kita di dalam kubur nanti, insya-Allah. Akan jadi peneman kita di dalam kubur nanti, insya-Allah. Kalau kita betul-betul kita jaga amalan kita lah. Kalau sepanjang hidup kita di dunia kita dapat jaga amalan kita, buat amal-amal soleh, amal-amal yang baik, rajin baca Quran, rajin solat berjemaah, rajin datang ke masjid, rajin bersedekah, insya-Allah. Bila kita baca surah Al-Mulk, tambah lagi, insya-Allah. Dekat dalam kubur nanti, tidaklah kita ni keseorangan dalamnya. Dan jadilah kubur kita itu, insya-Allah, taman daripada taman-taman syurga. Satu taman daripada taman-taman syurga. Dan moga-moga dijauhkan dengan berkat suratul Mulk, dijauhkan agar dijauhkan kubur kita itu Allah jadikan lubang ataupun satu lubang lah, hufaran, daripada lubang-lubang neraka. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh, minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kubur kita, dijadikannya salah satu daripada lubang-lubang api neraka. Kerana sebaik saja saudara mara kita, anak beranak kita, isteri kita balik daripada menyelesaikan, kita bayangkan apabila kita sudah mati, tuan-tuan dan puan, kita bayangkan apabila kita sudah mati, orang akan uruskan kita, akan buka pakaian kita, akan mandikan kita, akan memakaikan kita pula dengan pakaian yang serba putih, kain kafan namanya. Kain kafan. Jadi kain kafan itu serba putih, macam orang dalam ihram pun putih. Jadi nak kembali kepada Allah dalam keadaan serba putih, kerana putih ni lambang suci, bersih. Jadi apabila kita sudah disolatkan, disemayangkan jenazah, kemudian kita dibawa ke kuburan, bila sudah kita dikebumikan, mungkin ada yang talqin, ada yang tak talqin. Dekat Mekah sana tak talqin, tak ada talqin kat Mekah. Kat Madinah tak ada talqin. Lepas boleh dengar suara saya? Lepas jenazah dah dikebumikan, terus tak ada talqin, terus beredarlah balik. Jadi begitulah, kita kalau dikebumikan satu hari nanti, sebaik sahaja isteri dan anak-anak kita merangkah balik ke rumah, ialah mereka ada rumah masing-masing. Sebab mereka masih hidup, kita sudah mati, kita sudah meninggalkan dunia, maka kita perlu ditanam. Bila kita sudah ditanam, dikebumikan, maka yang balik akan balik. Yang masih hidup akan balik. Jadi mereka akan balik ke rumah masing-masing. Setelah itu maka akan datanglah dua malaikat. Malaikat apa? Raqib dan Atid? Bukan. Raqib dan Atid tu kanan dan kiri. Raqib dan Atid, malaikat Munkar dan Nakir. Jadi malaikat Munkar dan Nakir ni akan datang untuk menyoal kita. Kalau kita ini banyak buat baik, banyak buat amal, banyak buat kebajikan, banyak sedekah, insya-Allah selamatlah. Makna boleh jawablah, kan? Siapa Tuhan kamu, siapa imam kamu, apa ikutan kamu imam kamu, siapa nabi kamu, siapa dia saudara kamu. Itu semua soalan bocor, kan? Soalan bocor. Ma rabbuka,
Ma imamuka, man nabiyuka, kan? Itu semua soalan bocor. Tapi sejauh mana kita dapat jawab sama ada cemerlang ataupun tidak, cemerlang ataupun tidak, itu bergantung kepada amalan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dengan izin Allah jugalah. Bergantung pada amalan yang pertama. Yang kedua, memang pasti dengan izin Allah. Kalau tak ada izin Allah pun tak jadi juga. Tak jadi juga. Makna dengan izin Allah dan juga dengan amalan. Makna janji Allah, kalau kita beramal baik, insya-Allah pengakhiran kita pun baik. Antara ikhtiar kita yang boleh kita buat semasa kita berada di dunia ini, inilah dia, Suratul Muluk. Suratul Muluk kita baca setiap malam sebelum tidur, sebaik-baiknya lah, sebaik-baiknya. Jadi lepas dah baca Suratul Muluk, boleh terus tidur. Tak perlulah ada aktiviti lain, melainkan kalau malam Jumaat tu lain lah, tak? Malam Jumaat tu biasalah, maklum je lah, sebelum tidur mesti nak aham. Tu kita maklum, tak ada masalah. Dapat pahala, kan? Tak ada masalah. Jadi bila isteri dan anak kita balik, maka akan datanglah siapa? Dua malaikat tadi, Munkar dan Nakir, akan datang menyoal kita. Ketika itulah kalau kita ni rajin baca Suratul Muluk, insya-Allah akan dihadirkan satu makhluk yang menyerupai pemuda, yang mana dia adalah Suratul Muluk. Maka dia akan membela bagi pihak si mati, bagi pihak kita yang dah mati pada ketika itu, tak boleh menjawab ataupun tak perlu menjawab. Yang akan jawab siapa? Al-Muluk, Suratul Muluk. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, amat-amatlah kita berharap mudah-mudahan kematian kita nanti adalah kematian yang husnul khatimah. Kita kena selalu doa dengan doa yang maksur, iaitu apa dia? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Macam mana? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan kami ataupun sudahkan kami ataupun buatkan pengakhiran bagi kami dengan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Wala takhtim alaina, dan janganlah engkau matikan kami dan janganlah engkau akhirkan kami dengan kematian ataupun dengan pengakhiran yang buruk. Itulah kita minta pada Allah. Kena rajin baca doa ini, Mudah-mudahan penghujung hayat kita, penghujung hidup kita, mudah-mudahan Allah tentukan hidup kita adalah hidup yang barakah, akhir hayat kita pun dapat husnul khatimah, dan akhir sekali nanti apa yang kita harap, kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dalam suratul Kahfi, kan, ayat last sekali. Nanti tuan-tuan boleh rujuk suratul Kahfi ayat last sekali. Tengok kat situ, buka terjemahan dia, buka tafsir dia, last sekali ayat 110. Ayat 110 suratul Kahfi. Kita akan jumpa dengan Tuhan kita, Allah kita, Rabb kita, di hari kebangkitan nanti, di padang mahsyar. Dan itulah saat yang orang-orang beriman tunggu-tunggu. Itu nikmat yang paling besar nanti, insya-Allah. Saya rasa saya akan mengundurkan diri. Kalau tak ada apa-apa persoalan, mungkin kalau tak ada persoalan, okey. Nurul Hidayat Jaafar, isteri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni sahabat saya ni, Zack Umar pun ada ni. Zack masih menonton ke? Ni Atan Rokan. Sahabat Ratan Rokan ni, siapa nama ni? Siapa nama pula ni? Komen bawah ni tak nampak apa ni. InsyaAllah
Kalau tak ada apa Aral, insyaAllah malam besok kita jumpa lagi. InsyaAllah saya berhasrat kalau malam besok kita akan membicarakan tentang tajuk Ma'al Hijrah. Sebab kita pun tak berapa lama lagi nak masuk tahun baru Hijrah, insyaAllah. So kita akan cerita tentang Ma'al Hijrah, kita akan cerita tentang Muharram, insyaAllah. Cerita tentang apa? Cerita tentang awal Muharram. Cerita tentang kelebihan dalam bulan Muharram itu, bulan 1 dalam tahun Islam. So tahun depan tinggal beberapa hari lagi kita akan cecah tahun 1442 Hijrah, insya-Allah. So insya-Allah besok malam kalau diizinkan Allah, saya akan mengupas sedikit tajuk Ma'al Hijrah ataupun Muharram, insya-Allah. Saya rasa saya akan sudahi di sini sahaja dahulu. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada malam esok. Kalau diizinkan Allah, saya cuba akan konsisten lah. Saya cuba akan istiqamah. Pukul 10.30 malam saya akan ke udara seperti mana sekarang, insyaAllah. Jadi mungkin dalam setengah jam saja, 10.30 hingga pukul 11 untuk permulaan. Semalam kita ada dalam 15 minit macam tu. Kita setakat baca Suratul Mulk sahaja semalam sebagai permulaan bersama dengan anak saya. Jadi pada malam ini insya-Allah, lepas setiap kalilah insya-Allah saya berusaha, saya berazam insya-Allah setiap kali lepas Suratul Mulk dibaca, maka insya-Allah kita akan kupaskan sedikitlah tajuk-tajuk mungkin yang hari ini alhamdulillah sudah pun kita bawakan cerita tentang Suratul Mulk. Mungkin besok kita akan bawakan tentang awal Muharram dan isu-isu lain insya-Allah kemudian insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.